عورتوں کا وہ بروٹل ایک یوز ہے پالیٹکس میں، کشمیر پالیٹکس میں، باقی کوئی ریسپیکٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی ڈگنیٹی نہیں. آپ نے ایک چیز ضروری آپ سے جاننا چاہیں گے ہم کہ جب مینڈیٹ کا وقت آ جاتا ہے، ٹائم آ جاتا ہے مینڈیٹ کا، یا ایم ایل اے کا، یا بلدیاتی الیکشن کا، یا کارپوریشن الیکشن کا، جب ٹائم آتا ہے تو جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ رشوت دے کر، کرپشن دے کر، پیسہ دے کر مینڈیٹ حاصل کرتے ہیں. بالکل وہی میرے ساتھ یہاں سوپور میں ہوا اس وقت. بعد میں نے سنا 2-2 لاکھ دیے تھے ہر ایک کینڈیڈیٹ نے. الیکٹڈ حکومتوں نے ہی کہیں نہ کہیں بیڑا کر دیا اس کشمیر کا. جو یہ کرپشن جڑ پکڑ گئی ہے کشمیر میں. سسٹم سے ٹکر لینا بہت مشکل ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کہاں پر ذاتی طور پر سسٹم کا شکار ہو جاؤ گے. پھر یہ میں پہلی بار یہ بات کہوں گی، کیونکہ جو مجھے اندازہ ہوا پچھلے 2 سال میں، کہیں نہ کہیں سسٹم آپ کو اتنا ڈرا بھی دیتا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہو پھر، اور ہونا پڑتا ہے. کیونکہ جب کرپٹ سیاستدان اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، وہی اصل میں اس سسٹم کو خراب کرتے ہیں. مجھے نہیں، اگر جب ووٹ کی بات آتی ہے تب آپ کو ہسبینڈ بولتا ہے اس کو ووٹ ڈالنا، فلانے کو. تو میں نہیں کہوں گی خدا نہ کرے کہ آپ ہسبینڈ کی بات نہ مانو، مگر جیسے آپ نے کپڑے کو سمجھا، سبزی کو، ڈیکوریشن کو سمجھا، فیشن کو سمجھا، اسی طرح سے اس سیاست کو بھی سمجھنی. یہ نہیں جب ہم پھر پالیٹکس کے اندر آتے ہیں اور اتنا گند دیکھتے ہیں تو مجھے ادھر لگتا ہے کہ گورنر صاحب خود بے بس ہوں گے، مودی جی خود بے بس ہوں گے. کیونکہ عادت ہونی چاہیے نا. یہ میں نے ستیہ پال جی سے جموں میں کہا تھا کہ آپ یہ مودی جی سے بولو، اگر آپ بولتے ہو بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، بیٹیوں کو آگے لاؤ، تو یا تو ان کا یہ پیسہ نکالو سارا، جو انہوں نے یہ اتنا پیسہ جمع کر کے رکھا ہے. ان کا دیکھو جب یہ ایم ایل اے نہیں بنے تھے تب ان کے پاس کتنا پیسہ تھا، اور یہ اس وقت ایم ایل اے بن کے ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا. یا تو ہم عورتوں کو بھی آپ ایک فائنینشیل پیکیج دے دو الیکشن لڑنے کے لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہے سیاست میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہمارے اپنے لوگ ہیں. نہیں مل رہا ہے، بالکل نہیں، بالکل نہیں. کیونکہ عورتوں نے، جو عورتیں پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں، انہوں نے اپنی عزت نہیں رکھی ہے. ہماری اپنی پارٹی میں بھی کچھ عورتیں ہیں، میں دیکھتی ہوں بالکل ٹھیک ہے، تابع داری ٹھیک ہے، بھائی ہو، باپ ہے، بیٹا ہے، عورت کو کرنی ہے تابع داری اپنے باپ کی، اپنے. مگر پولیٹیکل پارٹی میں تو ایک ایکول سٹیٹس ہونا چاہیے نا. آج مجھے پتہ یہ لگ رہا ہے کہ پی ڈی پی سے جو لوگ نکلے وہ کیوں نکلے. شاید وہاں بھی کہیں محبوبہ جی کے ساتھ عورت ہونے پر ہی تضاد تھا. میں یہاں پر بخاری صاحب کی بات نہیں کروں گی، کیونکہ بخاری صاحب لیڈیز کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ. جس طرح سے یہاں ایک بہو آتی ہے نا نئے گھر میں شادی کر کے، برابر وہی ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے ایک عورت کے ساتھ پولیٹیکل پارٹی میں. اچھا. ایک بہو کی طرح اس کو ناک، جو کشمیری میں بولتے ہیں نس مچھ مز ہے تمس بہن، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی میں. یہاں خاص کر میں نے اپنی پارٹی میں دیکھا صرف بخاری صاحب بات کرتے ہیں، فیمیل پالیٹیشنز کو بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہر ایک ممبر کو. باقی کوئی پالیٹیشین وہاں لیڈیز کی ریسپیکٹ نہیں کرتا ہے، ایک بہو کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. تنویر فاطمہ جی، آپ نے پارٹی کو چھوڑا ہے جی. کیوں؟ پارٹی کو میں نے اس لیے چھوڑا، یہ میں چاہتی تھی، یہ بات آپ پوچھتے مجھ سے. جب یہ پارٹی بنی، بہت سارے پڑھے لکھے لیڈرز ہیں اس پارٹی میں، تو مجھے بھی ایک امید لگی کہ پارٹی پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لائے گی، جن کے پاس ایک ویژن ہوگا، ایک سمجھ ہوگی ایشوز کو سمجھنے کی، سماج کو چاہیے کیا، کشمیر کو چاہیے کیا، جو کہ نیشنل کانفرنس میں نہیں تھا. اس میں بھی ایک وہ خاندانی سا راج تھا. کوئی گاؤں میں یا کسی جگہ پر کوئی آدمی ہے جس کے خاندان کے زیادہ لوگ ہیں، اس کو مینڈیٹ دے دو اور اس کو آگے چلاؤ. تو اس پارٹی کی یہ خصوصیت تھی کہ سارے لیڈر اس میں پڑھے لکھے ہیں، کوئی ان پڑھ لیڈر نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگوں نے پارٹی بنائی تھی، اور ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ایک امید تھی اپنی پارٹی.
मगर बदकिस्मती से जो कल लिस्ट आई उसमें जिसको इन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाया है वो पढ़े लिखे हैं, मगर 2 लोग जो और हैं कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज और ब्लॉक प्रेसिडेंट वो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं और मैं उनके अंडर काम नहीं कर सकती। तो हम बुखारी साहब की मुखालफत क्यों करें? अगर हमें यहाँ पर हम एक दूसरे को उभरने नहीं देते, यहाँ पर तजाद है तो पार्टी के प्रेसिडेंट पर ये इल्ज़ाम थोड़ा ना आएगा। वो तो हमेशा कोशिश करते हैं हर एक मेंबर को अच्छी तरीके से अकोमोडेट कर। बिहेवियर एक बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान की तरह है, एक आम इंसान से भी ज़्यादा वो खुशखुल्की से मिलते हैं। शायद उस चीज़ ने हमें मुतासिर, हम 2-3 लोग थे, हमें मुतासिर किया और हमने सोचा पार्टी भी नई है, नई आइडियोलॉजी होगी, नई चीज़ें होंगी पार्टी में, तो खसूसी तौर बुखारी साहब का बिहेवियर बड़ा अट्रैक्टिव था, मुतासिर किया जिसने आपसे। जी बिल्कुल। ये आइडियल मेरे फादर ही हैं असल में, मगर चूंकि औरतें नहीं थी कश्मीर पॉलिटिक्स में, महबूबा जी ने कश्मीर की औरतों को एक हिम्मत दी, एनकरेज किया। उसके लिए मैं शायद मुफ्ती साहब को भी क्रेडिट दूंगी उस चीज़ के लिए कि उनने अपनी बेटी को सामने लाया, जिसमें बाकी फादर्स जो भी थे, जो बाप थे, वो भी, उन्होंने भी सोचा अपनी बेटियों के बारे में। महबूबा जी को देखकर काफ़ी शौक होता था जब वो मुफ्ती साहब के साथ चलती थी, तो तभी बहुत ज़्यादा वो आता था दिल में कि बस अब तो बनना है पॉलिटिशियन। शायद महबूबा जी कहीं ना कहीं वो कश्मीरी लेडीज़ की इंस्पिरेशन भी रही हैं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में हमारे साथ तनवीर फातिमा जी है, जो नॉर्थ में डिस्ट्रिक्ट बारामूला, कुपवारा, बांडीपुरा में एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट है और तनवीर फातिमा जी एक सीनियर लीडर की हैसियत से बड़े जोश खरोश के साथ अपनी पार्टी में उभर कर सामने आई है और एक बड़ा कारवान नॉर्थ में इन्होंने अपने साथ लेकर बड़े बेबाकी से आगे बढ़ रहे थे, मगर तनवीर फातिमा जी अचानक बड़े दिलेरी से अपनी पार्टी से रुखसत का ऐलान किया है इन्होंने और इस्तीफा भी दिया है। इख्तलाफात सामने आए हैं और इख्तलाफात के वजूहात हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या सियासी इख्तलाफात रहे हैं या सियासतदानों की जो खेल कूद है सियासत में, आखिर किस तरह के इख्तलाफात रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे हम तनवीरा जी से। मगर सबसे पहले तनवीरा जी से एक मुख्तसर सा तारुफ चाहेंगे हम। जनाब तनवीरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया आज। इस बात के लिए मैं आपको बहुत वेलकम करती हूँ। मैंने कभी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ना तो अप्लाई किया, ना कहीं ऐसी कोशिश की। शायद घर में भी एक माहौल था सियासत का। मेरे फादर भी समाजी कारकुन रह चुके हैं, मेरे अंकल एमएलए रह चुके हैं 64 मेरे पैदा होने से पहले भी। तो वो एक माहौल था जिसकी वजह से हमेशा घर में भी एनकरेज होता रहा कि सियासत में हिस्सा लेना है, समाजी काम करने हैं। बस यही एक तारुफ है छोटा सा। तनवीरा जी, आप सोपोर में रहती है जी, तालीम भी यही पाई है सोपोर में? बारामूला में। अच्छा, बारामूला में। तो आपका अंकल सियासत से उनका ताल्लुक़ रहा है जी, उनका आप तारुफ करेंगे?
جی وہ خواجہ باغ سے تھے, پیر شمس الدین ان کا نام تھا. 64 میں, ابھی شاید میرے فادر کی بھی میرج نہیں ہوئی تھی, تو تب وہ ایم ایل اے رہ چکے ہیں 5 اچھا, سال کے لیے. پیر شمس الدین. جی چلیے ٹھیک ہے. تنویرہ جی, آپ بڑی گرم جوشی کے ساتھ سیاست میں آئی تھی, بڑے شوق سے آپ سیاست میں آپ نے جوائن کیا تھا. کیسا ہے آپ کا یہ ارادہ ہوا سیاست میں آنے کا, اور کس طرح آپ کے دل کی چاہت ہوئی کہ آپ سیاست جوائن کریں؟ کیا فائدہ تھا سیاست میں آنے کا؟ کیا کیا لیے تھے آپ دماغ میں کہ کیا کرنے والے تھے آپ سیاست میں؟ چونکہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ میرا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے ہے. میرے فادر, ہم نے گھر میں ہمیشہ بس یہ الیکشن وغیرہ وہ یہ دیکھا ہے, تو قدرتی طور سیاسی گھرانوں کے بچوں میں یہی ایک چیز ہوتی ہے دماغ میں کہ ہم بھی آگے بڑھ کر خدمت کریں گے. اور پرانی سیاست ہوتی بھی تھی اسی طریقے پر کہ لوگوں کی خدمت کرنے کا وہ ہوتا تھا, اس میں کام روپیہ پیسے کا تصور کم ہوتا تھا پالیٹکس میں. تو کافی ٹائم زندگی کا لگا بچوں کے ساتھ بھی, نوکری بھی نہیں کی, بچے تھوڑے بڑے ہو گئے تو مجھے لگا کہ نہیں اب مجھے بھی, میں نے اسکول بھی چلایا پرائیویٹ اسکول 12 سال اپنا. تو پھر جب بخاری صاحب نے, الطاف بخاری صاحب نے اپنی پارٹی بنائی تو بخاری صاحب کا نام سنا تھا, کافی ہمارے نارتھ کے ہیں, ان کی شرافت کے کافی چرچے سنے تھے. تو مجھے لگا یہ صحیح وقت ہے, کیونکہ بخاری صاحب کا بھی اس وقت ایک بولڈ ڈیسیشن تھا. وہ لوگوں میں یہاں ایک وہ گھٹن سی تھی, خاموشی کا ماحول تھا, لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایک ڈر کا ماحول ہے. اس میں سے اٹھ کر جب بخاری صاحب نے وہ ڈیسیشن لیا تو مجھے وہ بہت اچھا لگا, وہ بولڈ ڈیسیشن مجھے بہت اچھا لگا کہ لوگوں کے لیے, جیسے لوگ ایک دائرے میں کسی کمرے میں بند ہو گئے تھے اور انہوں نے دروازہ کھولا دلی کی طرف, ایک صلح کا دروازہ کھولا, اور وہی ریزن بنا میرا اور میری اپنی پارٹی جو تھی, پہلی پارٹی تھی جو میں نے جوائن کی. اچھا تنویرہ جی, آپ نے اپنی پارٹی کو منتخب کیا, اس میں جوائن کیا. جی اگر یہاں پہ نیشنل کانفرنس بھی تھی, جی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بھی تھی, کانگریس بھی تھا, اور بھی بہت ساری پارٹیاں تھیں, مگر آپ نے اپنی پارٹی کو کیوں منتخب کیا؟ جی چونکہ میں نے آپ کو جو پہلے ہی بتایا کہ الیکشنز کے ٹائم میں تو وہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ وہ بچپن سے ایک وہ آئیڈیالوجیکل تضاد تھا, تو وہاں آئیڈیالوجی کہیں ملتی نہیں تھی جا کر. مگر جب مفتی صاحب آئے تو انہوں نے بھی بخاری صاحب کی طرح وہ ایک صلح کا دروازہ کھولا تھا ہندوستان کے ساتھ, دلی کے ساتھ. تو تب چونکہ میں اپنے گھریلو, میرے بچے چھوٹے تھے, تو محبوبہ جی کو دیکھ کر کافی شوق ہوتا تھا. جب وہ مفتی صاحب کے ساتھ چلتی تھی تو تبھی بہت زیادہ وہ آتا تھا دل میں کہ بس اب تو بننا ہے پالیٹیشین. شاید محبوبہ جی کہیں نہ کہیں وہ کشمیری لیڈیز کی انسپریشن بھی رہی ہیں. تو اس کے بعد جب بخاری صاحب نے بھی اسی طرز پر دلی کے ساتھ صلح صفائی کا وہ ایک آغاز کیا, تو تب میرے پاس کافی فرصت بھی تھی, بچے بھی ماشاءاللہ اپنی اپنی سفر کی طرف چلے گئے تھے, تو موقع ملا اسی پارٹی کے ساتھ. اچھا, آپ کا ہم بات اگر کریں گے آئیڈیل کی, جی اگر یہاں نیشنل کانفرنس تھی, ڈاکٹر فاروق تھے یا عمر فاروق تھے یا محبوبہ جی تھی پی ڈی پی کی, یا الطاف صاحب تھے اپنی پارٹی کے, تو اگر آئیڈیل کی بات کریں ہم کہ آپ نے جوائن کیا ہے کہ اپنی پارٹی ہے اس میں آپ نے جوائن کیا ہے, مگر آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ محبوبہ جی کو دیکھ کر مجھے جی چاہت پیدا ہوئی ہے کہ جی سیاست میں آنے جی کی. تو یہ آئیڈل کی بات اگر ہم کریں تو آئیڈل ہے کون جس نے آپ کو سیاست میں لایا؟ آئیڈیل میرے فادر ہے, سب سے پہلے کہوں گی. ہمارے گھر کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں ایک قصہ اپنی زندگی کا. ہمارے گھر کے ساتھ ایک محلہ تھا جس میں وہ جھاڑو لگانے والے لوگ رہتے تھے.
یہ میں 80s کی بات کر رہی ہوں. تو وہ بیچارے وہ سیاسی طور بڑے یتیم ہوتے تھے. کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ان کو نہیں پوچھتا تھا. ان کو نلکا چاہیے, ان کو ڈرینیج چاہیے. تو میرے فادر ہمیشہ ان کے کام کرتے تھے. تو لوگوں کو لگتا تھا میرے فادر کو شاید الیکشن میں آنا ہے یا ان کو الیکشن لڑنا ہے, مگر ہم نے بھی دیکھا فادر کبھی الیکشن کا انہوں نے سوچا ہی نہیں. وہ بے لوث ایک خدمت کرتے تھے. تو میرے آئیڈیل میرے فادر ہی ہیں اصل میں. مگر چونکہ عورتیں نہیں تھی کشمیر پالیٹکس میں, محبوبہ جی نے کشمیر کی عورتوں کو ایک ہمت دی, انکریج کیا. اس کے لیے میں شاید مفتی صاحب کو بھی کریڈٹ دوں گی اس چیز کے لیے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو سامنے لایا, جس میں باقی فادرز جو بھی تھے, جو باپ تھے, وہ بھی انہوں نے بھی سوچا اپنی بیٹیوں کے بارے میں. اچھا تنویرہ جی, آپ نے اپنی پارٹی کو چاہا کہ اس میں آپ جوائن کریں, الطاف صاحب کو آپ نے اپنا لیڈر مانا. جی اگر دیکھا جائے جیسے محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ الطاف صاحب بی جے پی کا کشمیر میں آنا الطاف صاحب کا باعث ہے, الطاف صاحب کا ہی کرنا ہے. بی جے پی کا جو الائنس کیا ہے محبوبہ مفتی نے, اسی کا کہنا ہے کہ اگر وہ الائنس بی جے پی سے نہ کرتی تو حکومت الطاف صاحب کے ہاتھ چلی جاتی. ان کا الائنس وہ بیک ڈور جو کمپرومائز ہوا تھا بی جے پی کے ساتھ الطاف صاحب کا, وہ ہوا تھا. مگر میں نے بڑی اجلت کے ساتھ پھر کام کر کے بی جے پی کے ساتھ الائنس کر کے بی جے پی کو یہ کولیشن میں لایا اور یہاں یہ کشمیر میں حکومت پی ڈی پی کی بنائی. تو یہ سب کچھ دیکھ کر پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پارٹی جی الطاف صاحب, جی الطاف صاحب کی ذات کی میں ذات کی وجہ سے, جبکہ اس کی ذات ہی پر تو کہیں چارجز لگا رہے ہیں محبوبہ جی, تو اسی کو آپ نے سلیکٹ کیا. الطاف صاحب بھی کہیں نہ کہیں بہت ساری چارجز لگا رہے ہیں محبوبہ جی پر, فاروق صاحب پر. یہ تو ان کا چلتا ہی رہتا ہے. چونکہ میں تب تک ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں تھی, میں اپنا اسکول چلا رہی تھی اپنے بچوں کے ساتھ. تو وہ جو محبوبہ جی الطاف صاحب کے لیے کہتی ہیں یا الطاف صاحب محبوبہ جی کے لیے کہتے ہیں, تو ان کے شواہد بھی انہی کے پاس ہوں گے. تو کوئی پروف تو دیا نہیں انہوں نے, ایک دوسرے سارا زبانی خرچ چل رہا ہے ابھی تک. اس مسئلے میں جو عام کشمیری کی رائے ہے وہی میری رائے بھی ہے کہ میں نے پارٹی کو جوائن کیا بخاری صاحب کا بیہیویئر دیکھ کے. یہ نہیں ہے کہ میں گئی اور پارٹی جوائن کر لی. ہم ملے پہلے بخاری صاحب سے, جس حساب سے لوگ کہتے تھے بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑے پالیٹیشین ہیں. وہ کا بیہیویئر ایک بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ انسان کی طرح ہے, ایک عام انسان سے بھی زیادہ وہ خوش خلقی سے ملتے ہیں. شاید اس چیز نے ہمیں متاثر, ہم 2-3 لوگ تھے, ہمیں متاثر کیا. اور ہم نے سوچا پارٹی بھی نئی ہے, نئی آئیڈیالوجی ہوگی, نئی چیزیں ہوں گی پارٹی میں. تو خصوصی طور بخاری صاحب کا بیہیویئر بڑا اٹریکٹیو تھا, متاثر کیا جس نے آپ سے. جی بالکل. اچھا پھر محبوبہ جی کہہ رہی ہے کہ جو یو ٹی بنانے کا, اسٹیٹ کو جو یو ٹی بنایا ہے اس میں بھی اہم رول ہے بخاری صاحب کا. ان چیزوں کی جب تک نہ ایک تحقیقات ہوگی, کچھ پروفس ہوں گے, زبانی تو ہم ایک دوسرے پر سبھی یہاں پر سیاستدان ایلیگیشنز لگاتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ عام انسان یا میرے جیسا سماجی کارکن یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ان چیزوں پر یقین کرنے کو, کیا پتہ کل کو یہ پھر مل کر حکومت بنا لیں, کچھ بھروسہ نہیں ہوتا ہے. تو تب ان سے جواب لیں گے. آپ تو ایک دوسرے کے خلاف اس دن اتنے الزامات لگا رہے تھے. اچھا آپ پھر اپنی پارٹی کی بخاری صاحب کی طرفداری پھر سے کر رہی ہے کہ جبکہ آپ کل ہی آپ نے ایک بڑے بیان میں اس سے رخصت ہونے کی, آپ نے یہ رخصت ہونے کا اعلان کیا ہے, مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے, تو پھر بھی آپ کو دل میں تو جگہ ہے؟ نہیں, بخاری صاحب تو
میرے ساتھ جو انہوں نے بیہیویئر کیا یا میں جو دیکھتی ہوں باقی پارٹی کے ممبرس یا کارکنان کے ساتھ جو ان کا بیہیویئر ہے، ان میں ایروگنس نہیں ہے، وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں پارٹی ممبرس کی. تو ہم بخاری صاحب کی مخالفت کیوں کریں اگر ہمیں یہاں پر ہم ایک دوسرے کو ابھرنے نہیں دیتے. یہاں پر تضاد ہے تو پارٹی کے پریزیڈنٹ پر یہ الزام تھوڑا نہ آئے گا. وہ تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں ہر ایک ممبر کو اچھی طریقے سے اکوموڈیٹ کرنے کی. تنویر فاطمہ جی، آپ نے پارٹی کو چھوڑا ہے، جی. کیوں؟ پارٹی کو میں نے اس لیے چھوڑا، یہ میں چاہتی تھی یہ بات آپ پوچھتے مجھ سے. جب یہ پارٹی بنی، بہت سارے پڑھے لکھے لیڈرز ہیں اس پارٹی میں، تو مجھے بھی ایک امید لگی کہ پارٹی پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لائے گی جن کے پاس ایک ویژن ہوگا، ایک سمجھ ہوگی ایشوز کو سمجھنے کی، سماج کو چاہیے کیا، کشمیر کو چاہیے کیا، جو کہ نیشنل کانفرنس میں نہیں تھا. اس میں بھی ایک وہ خاندانی سا راج تھا، کوئی گاؤں میں یا کسی جگہ پر کوئی آدمی ہے جس کے خاندان کے زیادہ لوگ ہیں، اس کو مینڈیٹ دے دو اور اس کو آگے چلاؤ. تو اس پارٹی کی یہ خصوصیت تھی کہ سارے لیڈر اس میں پڑھے لکھے ہیں، کوئی ان پڑھ لیڈر نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگوں نے پارٹی بنائی تھی اور ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ایک امید تھی اپنی پارٹی. مگر بدقسمتی سے جو کل لسٹ آئی اس میں جس کو انہوں نے کوآرڈینیٹر بنایا ہے وہ پڑھے لکھے ہیں، مگر 2 لوگ جو اور ہیں کانسٹیچوئنسی انچارج اور بلاک پریزیڈنٹ، وہ بالکل ان پڑھ لوگ ہیں اور میں ان کے انڈر کام نہیں کر سکتی. اچھا، آپ کا جو رول رہا، بڑی گرم جوشی کا رول رہا ہے اپنی پارٹی میں، بڑی بے باکی سے آپ ابھر کر سامنے آئی ہے، آپ نے ہزاروں لوگوں کو متاثر بھی کیا. نارتھ میں مجھے لگ رہا تھا ایسا کہ آپ بڑے خوبی سے کام کر رہے تھے، بڑی بے باک انداز سے آپ کام کر رہی تھی، مگر رول بھی آپ نے اچھا کیا تھا. مگر یہ سمجھنے والی بات ہے، خرابی کہاں پیدا ہوئی؟ یہ سیاست میں خرابی ہے یا سیاست دانوں میں خرابی ہے؟ یہ جو خواتین کا جو رول رہا ہے سیاست میں، یہ سیاست جو چیز ہے، کیا یہ خواتین کو آگے جانے نہیں دیتے ہیں؟ یہ جو مرد سیاستدان ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بالکل خواتین کے انڈر کام کرنا نہیں چاہتے ہیں؟ نہیں، انڈر کی بات نہیں ہے. ایک میں نے کشمیر پالیٹکس میں، چونکہ میں نے دلی میں بھی کافی پالیٹیشنز سے بات بھی کی ہے، ملے بھی ہیں، جموں میں ملے ہیں. ایک چیز جو میں نے کشمیر کے پالیٹیشنز اور باہر کے پالیٹیشنز میں ڈفرنس دیکھا، جس طرح سے یہاں ایک بہو آتی ہے نا نئے گھر میں شادی کر کے، برابر وہی ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے ایک عورت کے ساتھ پولیٹیکل پارٹی میں. اچھا اچھا. ایک بہو کی طرح اس کو ناک، جو کشمیری میں بولتے ہیں نس مچھ مز ہے تمس بہن، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی میں. یہاں خاص کر میں نے اپنی پارٹی میں دیکھا صرف بخاری صاحب بات کرتے ہیں، فیمیل پالیٹیشنز کو بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہر ایک ممبر کو. باقی کوئی پالیٹیشین وہاں لیڈیز کی ریسپیکٹ نہیں کرتا ہے، ایک بہو کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. کہیں پر نہیں، بس آپ کیا کرو، جلسے یا پروگرام کرو، اس کے لیے عورتیں لاؤ، بس یہ ہے رول یہاں خواتین پالیٹیشنز کا، اور کوئی رول نہیں ہے. ایک بہو کی طرح وہ ہوتی ہے. آپ پارٹی جو ہمیں یہاں بھی لوکل میں نے دیکھا، لیڈ پارٹی کے ممبرز یہ چاہتے ہیں تنویر فاطمہ سے پیسے خرچ کروائیں، تنویر فاطمہ سے کام کروائیں، بس پھر تنویر فاطمہ کو پیچھے رکھیں. یہ ہے امید عورتوں سے. ان کا جلسہ تھا وہاں ایک بار پچھلے دنوں ڈاک بنگلو میں، مجھے بولا 100 نفر لانا، 100 آدمی لانا جلسے کے لیے. پھر جب میں نے ڈانگر پورہ میں کیا، کسی مرد ممبر نے مجھے کوئی انسان نہیں لایا اس جلسے کے لیے. مگر جب ان مردوں نے خود کیے تھے یہاں ڈاک بنگلو میں، مجھے بولا 100 لوگ لانا، میں گئی نہیں. مطلب عورتوں کا وہ بروٹل ایک یوز ہے پالیٹکس میں، کشمیر پالیٹکس میں. باقی کوئی ریسپیکٹ نہیں، کچھ بھی نہیں.
کوئی ڈگنیٹی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب 2020 میں نے الیکشن کا یہاں سوپور میں میونسپل الیکشن کا کیا انعقاد, مجھے لگتا ہے 30 سالوں میں کوئی میونسپل الیکشن یا ایسے الیکشنوں کے لیے نکلا ہی نہیں تھا سوپور ٹاؤن میں. تو اس وقت بھی جو ہی پہنچا پولنگ کا دن, 4 دن پہلے سے میرے خلاف ہو گئے شروع, نکالے یہاں لوکل جو ہمارے چلا رہے تھے پارٹی کو, جو اس وقت بھی چلا رہے ہیں, اوپر سے میرے خلاف پریس نوٹ نکالے. ہم نے جی نکال دیا. میں اوپر پارٹی کو بولتی ہوں جی میرے خلاف کیا یہ پریس نوٹ نکل رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں تم بھی واپس نکالو. تو یہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا ان دنوں, تو میں سوچا میں ایک گند کھانے سے دور رہوں گی, میں یہ پریس نوٹ والی سیاست کسی کے خلاف نہیں کر سکتی. وہی وجہ تھی کہ میں 1 سال دور رہی پھر پارٹی سے. کیا آپ کا کہنا پھر یہ ہے کہ سیاست دان خواتین کا جو رول ہے سیاست میں اس کو پسند نہیں کرتے ہیں, انہیں آگے آنے نہیں دیتے ہیں, یا انہیں بے عزتی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, بے عزتی بھی نہیں. جس طرح عورت وہ بہو ایک گھر میں آتی ہے نا, یہ بھی کام بھی کرے گی, یہ کام بھی کرے گی, تب تک ساس ایک کام کر رہی ہوتی ہے, اس کی بیٹی کھانا پکاتی ہے اور ساس برتن دھوتی ہے. پھر جب بہو آتی ہے موسٹلی ہم سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب یہ بہو ہی سارا کام کرے گی. یہی پولیٹیکل پارٹیوں میں بھی ہے کہ ان عورت ممبرز سے سارا کام کراؤ, جلسے کراؤ, الیکشن کراؤ, پیسے خرچ کراؤ بس, اور ان کو بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور جب جہاں پر ممبر شپ, جہاں پر ڈیزگنیشن ہوگی وہ ان کو مت دو. کیونکہ یہاں پر بھی میں بولوں گی کہ کہیں عورت پالیٹیشنز کی ہی اس میں غلطی ہے. کچھ میں نے ممبرز دیکھی اپنی پارٹی میں بھی, دوسری پارٹیوں میں بھی, وہ بالکل تابع دار رہتی ہیں. ان کو اگر کہیں گے یہاں بیٹھو وہ بیٹھتی ہیں, یہاں سے اٹھو, مطلب عورت پالیٹیشنز کی رائے کی کوئی قدر نہیں ہے. اب میں اس شرط پر کسی پارٹی میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہاں باقی پارٹی کا ڈسپلن ہے, پارٹی کا منشور ہے, اس کو فالو کرنا ہر ایک ممبر کا فرض ہے. کیا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے سیاست میں, سرکار میں, سول سوسائٹیز میں, سماج میں عورت کا جو مقام ہے وہ مرد کے برابر ہے, تو ایسا پھر آپ کے کہنے سے لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں میں ایسا نہیں ہے. لوگوں نے مجھے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ بھی سوپور کے ہو, مجھے اپنے لوگوں نے بہت پیار دیا. مجھے اپنے ایریا کے مرد ہوں چاہے نوجوان ہیں, سب میرے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اور مجھے سپورٹ کرنے کو تیار. انہوں نے نہیں دیکھا, میرے اپنے لوگوں نے, کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں. انہوں نے مجھ میں یقین کیا. مگر میں ایک چیز کہوں گی کہ پولیٹیکل پارٹیز میں قدر نہیں ہے عورتوں کی, شاید اس لیے کہ عورتوں کو خود کہیں اپنی قدر کروانی پڑے گی. اور آج مجھے پتہ یہ لگ رہا ہے کہ پی ڈی پی سے جو لوگ نکلے وہ کیوں نکلے, شاید وہاں بھی کہیں محبوبہ جی کے ساتھ عورت ہونے پر ہی تضاد تھا. میں یہاں پر بخاری صاحب کی بات نہیں کروں گی, کیونکہ بخاری صاحب لیڈیز کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ. چاہے ان کے سامنے کوئی وہ مانگنے والی بھی آتی ہے, بہت ریسپیکٹ سے بات کرتے ہیں. مگر اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ محبوبہ جی کے ساتھ بھی وہی تضاد تھا وہاں پر, کہ وہ عورت تھی بس, اور کوئی تضاد نہیں تھا. باقی جو بھی ان نے کیا ہے وہ سب نے مل جل کے ہی کیا ہوگا. ایسے تھوڑنا ہوتا ہے کہ پارٹی میں جب یہ اس وقت ہر ایک چیز مل جل کے کرتے ہیں تو وہاں کیوں الگ الگ ہوتا. یہاں ایک بات وضاحت طلب ہے, اگر بخاری صاحب آپ کا ریسپیکٹ کر رہا تھا, جی, آپ کی عزت کر رہا جی, تھا, آپ کا پارٹی میں سامان دے رہا تھا, پھر وجہ کیا بنی آپ کو پارٹی سے نکلنے کی؟ باقی لوگ جو تھے وہ تو بخاری صاحب کے برابر تو نہیں تھے. بخاری صاحب پارٹی کا چیف تھا. اگر پارٹی چیف آپ کا ریسپیکٹ دے رہا تھا, عزت کر رہا تھا, آپ کا سامان دے رہا تھا, تو آپ نے پارٹی سے پھر استعفیٰ دیا, رخصت ہوئی پارٹی سے, وجہ کیا بنی؟ پارٹی پریزیڈنٹ کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں, ان کو بھی مل جل کر باقی لوگوں کے ساتھ پارٹی چلانی. اکیلی وہ تو ہوئی ڈکٹیٹرشپ. یہ تو ہے ڈیموکریٹک سسٹم, پارٹیوں میں بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے. اب پارٹی پریزیڈنٹ اپنے فیصلے تھوپ نہیں سکتا ہے نا باقی ممبرز پر.
अब मैं तो कहूँगी जो मर्द औरत को कंपिटिटर समझेंगे, मर्द औरत के साथ मुकाबला करेंगे, वो तो फिर उनके लिए शर्म की बात है कि वो औरत को अपने मुकाबले में बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो तो उनके लिए बहुत शर्म की बात है। क्या और फिर मैं क्या उनका कर सकती कहना ये होगा कि औरत को चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए? चार दीवारी का नहीं है, वो चाहते हैं आए औरतें अच्छा। जी, बस उनके जलसों की शान बढ़ाएं, हम्म। जलसों में लगे बहुत सारे लोग आए, मर्द हजरात शायद कम ही आते हैं जलसों में और औरतें ज्यादा आ जाती हैं बेचारियां। बस ये एक काम है पॉलिटिकल पार्टीज में औरतों का, मगर स्टेटस, औरतें लाओ, स्टेटस औरत का जो स्टेटस है जिसका नहीं हम देते हैं, दावा कर नहीं। रहे हैं कि ये मर्द के बराबर का इसका नॉर्थ स्टेटस है, साउथ तो ये वो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि औरतों ने, जो औरतें पॉलिटिकल पार्टीज में हैं उन्होंने अपनी इज्जत नहीं रखी है। हमारी अपनी पार्टी में भी कुछ औरतें हैं, मैं देखती हूँ बिल्कुल ठीक है, ताबियादारी ठीक है, भाई हो, बाप है, बेटा है, औरत को करनी है ताबियादारी अपने बाप की, अपने, मगर पॉलिटिकल पार्टी में तो एक इक्वल स्टेटस होना चाहिए ना। उधर क्या मतलब औरत आदमी, तो मैं उस शर्त पर, यहाँ पर भी हैं एक पॉलिटिशियन के बेटे हैं, बहुत उम्र में छोटे हैं हमसे, जो हम यहाँ अपनी पार्टी वाले हैं सब, वो चाहते हैं कि हम उनके जूते उठाकर उनके पीछे पीछे चलें। मैं ये चीजें करने के लिए तैयार नहीं हूँ, बस यही तजाद है मेरे साथ कि मैं किसी के जूते उठाकर पीछे पीछे नहीं चलती जी। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है पॉलिटिशियंस में एक कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है, एक तजाद सा पैदा हो रहा है। नॉर्थ और साउथ में तकसीम किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर को नॉर्थ और साउथ में तकसीम किया जा बिल्कुल रहा है। बिल्कुल ये जो सियासत है जी, सियासतदान ये पैदा कर रहे हैं, गलत फहमियाँ पैदा कर रही हैं, और जिसकी मुझे लगता है शिकार आप भी हुई है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये मेरे जहन में भी था कि मैं इस पर बात करूं। जो हमारे साउथ के पॉलिटिशियंस हैं, हर एक पार्टी में उनकी डोमिनेशन है, इवन कि मुझे लगता है वहां पर श्रीनगर के पॉलिटिशियंस की भी नहीं चलती है, ये हर एक पार्टी में है और हमारी अपनी पार्टी में भी है। मैंने जो महसूस किया जाती तौर पर अपनी पार्टी में, जो हमारे साउथ के लीडर हैं वहाँ, वो नॉर्थ के जो एमएलए टाइप के लोग हैं उनके साथ तो वो थोड़ा बैठते हैं, मगर जो आम आदमी जाता है या नया ज्वाइन करता है पार्टी में, मैंने देखा वो साउथ के लीडर हम नॉर्थ वालों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, मैं अपनी बात बताऊंगी आपको, साउथ के कुछ लीडर नीचे बैठे थे, उनको इतनी बार बुलाया गया कि आए आप, हालांकि इन्होंने वो यूज किया मेरी ज्वाइनिंग, उसमें इन्होंने बड़ा उसको दूसरी तरह से दिखाया, वो मैं नहीं चाहती थी जिस तरह से अपनी पार्टी ने मेरी ज्वाइनिंग को बहुत ज्यादा प्रोपगंडा करके दिखाया। तो वो आप भी देखिएगा अगर कहीं आपको पता चले, मतलब हर जगह ये सिर्फ औरतों को यूज करते हैं। वहां मेरा एक नाम सेपरेटिज्म से इन्होंने जोड़ा, ये वहां से आई, फिर मेरे से इलेक्शन भी लड़वाया, फिर काम भी करवाया, और एंड पर यहाँ ये दो कल वो अनपढ़ लोगों का लिस्ट में नाम दिया। ये क्या है जो हमारे, जो आपने ये साउथ वालों का क्वेश्चन किया, बिल्कुल हम नॉर्थ वालों को ये कहीं पर रखना ही नहीं चाहते हैं सीन में। यहां तक मैंने देखा अपनी पार्टी में कि जब हम कहते हैं कि बुखारी साहब सीएम होंगे नॉर्थ के, उस पर भी उनको गुस्सा आता है कि ये ठीक है बुखारी साहब बोलो मगर नॉर्थ मत बोलो उसके साथ, नॉर्थ का सीएम होगा, ये बर्दाश्त करने के लिए साउथ तैयार नहीं है। बहुत वो ना, तो मैं ये कहूंगी उन्होंने शायद हमें पाकिस्तान के साथ मुजरा रखा है हम पाकिस्तानी है नॉर्थ वाले, वो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं। नॉर्थ को अपनी पॉलिटिक्स का कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। अच्छा, क्या आप समझते हैं ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो गलत फहमियाँ पैदा की गई है सियासत में, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हमारे अपने लोग हैं। जो भी हमें यहाँ से कोई निकला, उसने चाकरी करके, जो इस वक्त भी हैं हर जगह जी हुजूरी करके, कहीं ना कहीं
सहारे लेकर वो पॉलिटिशियन बने हैं। वो अवाम से सीधे तौर नहीं गए पॉलिटिशियन बन, अवाम के सपोर्ट से नहीं गए हैं। वो दूसरे, अभी मुझे नीचे एक बोल रहा था, अब देखना आप अपनी पार्टी वाले आपका क्या हाल करेंगे। मैंने कहा तुमने क्यों? मैंने कहा वो तो मुझे पता ही है, क्योंकि जो हमारे साइड के हैं वो डिफरेंट टैक्टिक्स से जाते हैं पार्टियों में, वो अवाम का सपोर्ट लेके नहीं जाते हैं। जिस तरह मैंने सोपोर कितना सेंसिटिव एरिया है, इसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज की, नौजवानों को बोला नहीं आओ इसमें इलेक्शन में हिस्सा लो, इस तरह से यहाँ किसी ने नॉर्थ में काम नहीं किया है। तो ये इजीली अकोमोडेट। अब साउथ और श्रीनगर वाले क्या करते हैं, जो हमारे ये आज तक एजेंट पुलिस के एजेंट, आर्मी के एजेंसियों के साथ उनको मिसलीड करके बने हैं पॉलिटिशियन, बस उन्हीं के बच्चों को चाहते हैं साउथ और श्रीनगर, और हम उनके जूते उठाते रहें। ये हमें नॉर्थ वालों को समझना पड़ेगा। वही लड़ाई है बुखारी साहब के साथ, जो बुखारी साहब को सोशल मीडिया पर, वही लड़ाई है सजाद साहब के साथ, वही लड़ाई है थी लोन साहब के साथ, कि हम नॉर्थ के हैं, बस नॉर्थ वालों को आगे नहीं चलना है, जी हुजूरी करनी है। क्या कहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि डिवाइड एंड रूल जैसे अंग्रेजों का एक नारा है, तो वही तो मुझे लग रहा है एक तो डिवाइड एंड रूल भी लागू हो रहा है। ये इनको बस इन्होंने ये दिमाग में बिठा के रखा है। वो पुराने जमाने में हमारे पहाड़ी इलाकों से लोग जाते थे श्रीनगर, वो होटलों में काम करने, घरों में, इनको वही है दिमाग में कि बस ये पॉलिटिकल पार्टी में भी आए तो इनको किसी काम पर लगा दो, बर्तन धोने के काम पर लगा दो, चाय बनाने के काम पर लगा दो। अच्छा तनवीरा जी, आप सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल वर्कर भी है और एक सीनियर पॉलिटिशियन भी है। आप कई साल से यहाँ काम कर रही है, सियासत में भी, समाज में भी, सोसाइटी में भी, एक बहुत बड़ा नाम है आपका यहाँ नॉर्थ में। क्या आप असेंबली इलेक्शन लड़ने को तैयार है? बिल्कुल। आप किसी पार्टी से एफिलिएट हो पाएंगे? डिपेंडेंट उम्मीदवार इलेक्शन ये प्रीमैच्योर अभी कहना है, क्योंकि अभी असेंबली इलेक्शन का कोई दूर दूर तक पता नहीं है। अलबत्ता हमारे अभी म्यूनिसिपल इलेक्शन है, यहाँ पर सरपंच इलेक्शन है, तो उसके लिए तैयारी करेंगे, और अगर खुदा की मर्जी हुई तो किसी पार्टी के साथ भी, नहीं तो इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं। मैंने, जैसे कि आजकल सत्यपाल मलिक जी खबरों में छाए हुए हैं, तो मेरी मुलाकात उनसे हुई थी जम्मू में, तो मैंने उनको कहा था कि हमारे हिंदुस्तान के आईन ने औरतों को 33% दिया कोटा हर एक जगह, असेंबली में, पार्लियामेंट में, यूएलबी में, मगर मोदी जी तक आप मेरी एक बात पहुंचाएं, जो मैं इस प्रोग्राम के वसातत से भी अपनी गवर्नमेंट को ये बोलना चाहूंगी कि जो कश्मीर में प्रॉपर्टी होती है मोस्टली मर्दों के नाम पर होती है, तो जो घर का फाइनेंस होता है वो सारा मर्द ही देखते हैं। हमें आपने ये कोटा तो दिया, मगर जो हमारे पॉलिटिशियंस इतना पैसा खर्च करते हैं सियासत में, जिनके जी हमारे भी एक यहाँ हमसाए कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हैं एमएलए साहब, उनके चार्जेस लगे हुए हैं, बैन है उन पर इलेक्शन लड़ने की, तो हम औरतें इन मर्दों के मुकाबले में उतना पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं? तो उसमें तो फिर हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ उसमें भी मदद होनी चाहिए ना। ये मैंने सत्यपाल जी से जम्मू में कहा था कि आप ये मोदी जी से बोलो, अगर आप बोलते हो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटियों को आगे लाओ, तो या तो इनका ये पैसा निकालो सारा, जो इन्होंने ये इतना पैसा जमा करके रखा है। इनका देखो, जब ये एमएलए नहीं बने थे तब इनके पास कितना पैसा था, और ये इस वक्त एमएलए बन के इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? या तो हम औरतों को भी आप एक फाइनेंशियल पैकेज दे दो इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये मेरी इस प्रोग्राम के वसातत से भी गवर्नमेंट को एक ये रहेगी कि हम कैसे मुकाबला करें इतने इन जाइंट, जो ये फाइनेंशियली इतने पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं, हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे। यानी कि आपने इलेक्शन लड़ने का मन बना लिया? बिल्कुल। चाहे वो
म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन होगा, बिल्कुल चाहे वो असेंबली का इलेक्शन होगा, जी चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, तो आपने मन बना जी, लिया। अब बिल्कुल। देखने वाली बात या जानने वाली बात ये है कि आप पार्टी से लड़ेगी इलेक्शन या इनफरादियत रखेंगे आप, या देखेंगे, अभी इंडिपेंडेंट इंतजार रहेगी आप? करेंगे, क्या पता इन पार्टियों में और तोड़ फोड़ हो जाए, कोई नई पार्टी आए। मुझे नहीं लगता है कि जो ये नई नई पार्टियां बनेगी इनमें इतना अंदर इतना इतिहाद है कि ये आगे चल पाएंगी। अभी बहुत तोड़ फोड़ का और आगे इम्कान है, और शायद हम भी कहीं पर एडजस्ट हो जाएंगे। ना, एक चीज़ ज़रूरी आपसे जानना चाहेंगे हम कि जब मैंडेट का वक्त आ जाता है, टाइम आ जाता है मैंडेट का, या एमएलए का, या बल्दियाती इलेक्शन का, या कॉरपोरेशन इलेक्शन का, जब टाइम आता है तो जो कैंडिडेट होते हैं वो रिश्वत देकर, बिल्कुल। करप्शन देकर, बिल्कुल। पैसा देकर मैंडेट हासिल बिल्कुल करते हैं। वही मेरे कि साथ यहाँ सोपोर में हुआ उस वक्त। बाद में मैंने सुना 2-2 लाख दिए थे हर एक कैंडिडेट ने। 13 कैंडिडेट थे, 26 लाख रुपया जमा हुआ था। इंस्टेड कि मुझे यहाँ सोपोर इंतजामिया उस वक्त इनाम देती कि आपने यहाँ इलेक्शन का इनेकाद किया, आपने शुरुआत की। कुछ अफसरों ने मेरे साथ क्या हाल मेरा किया, इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन के बाद भी, किसी मखसूस तबके को सपोर्ट करने के लिए। यानी कि आपका मानना ये है कि बिल्कुल, मैंडेट हासिल करने के लिए पैसा देना पड़ता है। मैंडेट हासिल करने के लिए भी और इलेक्शन लड़ने जीतने के लिए भी पैसा देना भी पड़ता है, और बहुत खर्च करना पड़ता है पैसा। खर्च तो खर्च, ये जो जिसकी खर्च वजह होगा ही होगा, मगर मैंडेट की टिकट को हासिल करने के लिए पैसा देना पड़ता है। अब मुझे जब बुखारी साहब ने यहाँ इंचार्ज बनाया सोपोर यूएलबी इलेक्शन के लिए, तो मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ा। उन्होंने बड़ा खुशी खुशी मुझे इलेक्शन इंचार्ज बनाया कॉन्स्टिट्यूंसी का, कहा जिसको मर्जी है आप आगे जिसको खड़ा करो। वो मेरे लिए एक बहुत बड़े एजाज की बात है, जिसके लिए मैं हमेशा बुखारी साहब का शुक्रिया करती रहूंगी कि किसी मर्द ने नहीं माना सोपोर आना, और उन्होंने एक औरत को ये काम दिया। तो मैंडेट का मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि जो मुझे उस वक्त छोटा मोटा मैंडेट दिया गया तो मेरे से पार्टी ने कोई पैसा, मगर जो फिर बाद में पार्टी के कामों पर खर्चे होते हैं तो वो बहुत बड़े खर्चे, छोटे खर्चे नहीं है। अभी तो कह रहे थे 12-13 लाख सोपोर में देना पड़ा। हाँ, मैंने बाद में सुना कि जो कैंडिडेट्स जिन्होंने जीता उन्होंने 2-2 लाख रुपया दिया था और 26 लाख रुपया जमा हुआ था, जिसकी मुझे पता नहीं लगा उस वक्त। एक ने मुझे मजाक मजाक में उस वक्त बोला कि फलानी को देंगे पैसे, मगर मुझे पता नहीं था इसमें पैसा वैसा इस तरह से खर्च, क्योंकि मैंने कोई इलेक्शन लड़ा नहीं था तब तक। बाद में बहुत सुना, अब मेरे पास प्रूफ नहीं है उसका, वो भी गलत होगा इल्जाम लगाना, मगर कुछ कैंडिडेट्स ने खुद भी बोला हमने 2-2 लाख रुपए दिया। अच्छा तनी नीरज जी, जानना चाहेंगे आपसे ज़रूर, जिस स्टेट में, जिस जगह या जिस रियासत में या जिस यूटी में करप्शन होगा जी, जिस यूटी में बेइंसाफ़ी होगी जी, जिस यूटी में बेसिक एमिनिटीज़ नहीं लोगों को मैसर होगी, पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगा, तालीम ये एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, और रोड डिलेपिडेटेड होंगे, और आप, मुझे लगता है ज़ाती तौर में आप करप्शन के खिलाफ थी या इनजस्टिस के खिलाफ थी, ये मेरी राय है, क्या है क्या नहीं है। अच्छा, इस रोल को आगे लेकर के आप सियासत में आई, ये इस चीज़ें सामने रखकर आप सियासत में आई है, स्पेशली हमारा जो रोल रहा है आपका, बेईमानों के साथ लड़ना, तालीम जो यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तालीम का जो सिस्टम है धर्म भरम है, जो जैसे कि हम बिजली का माने या ये R&B का, रोड्स एंड बिल्डिंग्स का, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, कनेक्टिविटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और आप का कहना है कि आप सियासत में आई है, एक करप्शन के खिलाफ आई है, इन चीज़ों के खिलाफ आई है, एक सोशल एक्टिविस्ट है आप। तो आप जब ये
चीजें सामने रखकर आई है, तो क्या किया आपने फिर इतने सालों से आप सियासत बहुत में रही मुश्किल है लड़ना सिस्टम से, हम्म। बहुत सिस्टम से टक्कर लेना बहुत मुश्किल है। आपको पता नहीं है आप कहाँ पर ज़ाती तौर पर सिस्टम का शिकार हो जाओगे। फिर ये मैं पहली बार ये बात कहूँगी, क्योंकि जो मुझे अंदाज़ा हुआ पिछले 2 साल में, कहीं ना कहीं सिस्टम आपको इतना डरा भी देता है कि आप कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हो फिर, और होना पड़ता है, क्योंकि जब करप्ट सियासतदान इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं वो ही असल में इस सिस्टम को खराब करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं दफ्तरों में बैठे, पॉलिटिशियंस की मदद से, इस वक्त बड़े पॉलिटिशियन नहीं हैं मगर छोटे मोटे हैं, उसके बगैर करप्शन नहीं होगी। सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजिम, इवन दो मैं कहूँगी ब्यूरोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी इज ए वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी होनी चाहिए, एक इलेक्टेड हुकूमत होनी चाहिए, मगर इलेक्टेड हुकूमतों ने ही कहीं न कहीं बेड़ा कर दिया इस कश्मीर का, जो ये करप्शन जड़ पकड़ गई है कश्मीर में। तो फिर क्या ये नारा जो था मोदी जी का, खाऊंगा नहीं, खाने भी नहीं दूंगा, खाऊंगा भी नहीं, बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, और गवर्नर साहब आए हैं यहाँ पे हमारे, मैं कहूँगी मोदी जी भी बेबस होंगे अपनी जगह इस सिस्टम से, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि जब हम पॉलिटिक्स से बाहर होते हैं तब हम सोच रहे होते हैं हम ठीक करेंगे, जब हम फिर पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं और इतना गंद देखते हैं तो मुझे उधर लगता है कि गवर्नर साहब खुद बेबस होंगे, मोदी जी खुद बेबस होंगे, क्योंकि मोदी जी को पर्सनली कुछ ज़रूरत नहीं है, उनका कोई ऐसा फैमिली सिस्टम नहीं है कि जिसके लिए वो दौलत जमा करके रखेंगे, मगर परेशान वो भी होंगे कि जब हम अंदर आके देखते हैं कि सिस्टम कितना खराब है। बहुत टाइम लगेगा इसको ठीक करने में, शायद मत कहीं कर रहे होंगे वो भी ठीक इसको, मगर टाइम लगेगा, क्योंकि ये जड़ जिस तरह वो एक कैंसर, कहते हैं कि करप्शन इज लाइक ए कैंसर, इट एंड विद द लाइफ। जब जिंदगी खत्म होती है इंसान की तो कैंसर खत्म होता है। इस करप्शन के कैंसर को हमारे कश्मीर से खासकर खत्म करना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। तब शायद बोलते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर को लगा होगा बड़ा आसान है, मैं कर दूंगा। उनको पता नहीं है कि करप्ट लोगों के कनेक्शंस इन्होंने आगे जो सिस्टम को ठीक करते उनसे क्या काम गलत करवाए होते हैं, और उन बेचारों को भी इन्वॉल्व कैसे कर दिया होता है। तो ये एक फंदा है, इसमें बड़ी गांठें पड़ गई हैं, बहुत टाइम लगेगा इसमें। अब क्या मैसेज रहेगी आपकी हाँ, सोसाइटी को, समाज को, खवातीन को, लेडीज को, जेंट्स को, कि एक सिनेरियो आपके सामने है, खवातीन को corruption मैं का बार scenario बार है। बोलती हूँ, आप खवातीन पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी मसला हो समाज का उसमें औरत ही सफर करती है। करप्शन है, मर्द तो बाहर निकलकर कहीं अपना गम दफा कर ही लेता है, 2-4 घंटे 5 घंटे निकल, उसमें भी औरत को ये है कि उसके बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, उसका पति कमा नहीं पा रहा है, जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं है, उधर ही औरत भी सफर करेगी, उसका हस्बैंड ट्रैप हुआ, उसका बच्चा ट्रैप हुआ, तो जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। तो जो वो एक महबूबा जी के खिलाफ यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा किया गया, वो शायद वो भी था कि हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ये डरते हैं औरतें बाहर आएंगी, औरतें पॉलिटिक्स में आएँ, कहीं पर महबूबा जी को देखकर बाहर ना आएँ, तो कहीं बराबरी की बुनियाद पर जो ये हमें घर में हमने इन बेचारियों को दबा के रखा है काम सारा करने के लिए, कभी हम इनकी हेल्प भी नहीं करते, तो कहीं ये महबूबा जी को देख कर निकलना आए पॉलिटिक्स करने। तो मेरा यही मैसेज है औरतों के लिए। मर्दों का मैं क्या ही कहूँ, बहुत अक्लमंद तो समझते हैं खुद को, माशाल्लाह रखे अल्लाह ताला। औरतों से मैं ये अपील करूँगी कि आप औरत पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करें। जो ये हमें करप्शन है यहाँ पर, हमारे बच्चे ही सफ़र करते हैं, और दुनिया में औरत को सबसे ज़्यादा प्यारा या तो अपना बाप होता है या तो अपना बच्चा होता है। और जब हमारे बच्चे सफ़र करते हैं, बेरोज़गार रहते हैं,
औरत बेचारी शायद मर कर भी सुकून नहीं पाती होगी। तो इसमें औरतों को एनी हाउ बाहर आना होगा। ये नहीं कि खाना जब आप पकाती हो तो आप खुद सोचती हो मुझे क्या पकाना है शाम के लिए, आप सारी फैमिली के लिए कपड़े लाती हो, आप सारी घर का डिकोर करती हो। जब वोट की बात आती है तब आपको हस्बैंड बोलता है इसको वोट डालना फलाने को। तो मैं नहीं कहूँगी खुदा ना करे कि आप हस्बैंड की बात ना मानो, मगर जैसे आपने कपड़े को समझा, सब्जी को, डेकोरेशन को समझा, फैशन को समझा, इसी तरह से इस सियासत को भी समझनी। ये नहीं ज़रूरी है कि हर एक औरत आ जाओ और आप इलेक्शन लड़ो, नहीं, पॉलिटिक्स को भी समझने की कोशिश करो। और हमारा यूथ, कि हम जैसे कमज़ोर पॉलिटिशियंस से ये उम्मीद ना रखें कि हम पैसे खर्च करेंगे फिर वो हमारे पास आएंगे। हमें थोड़ा सा सपोर्ट दें ताकि हम अच्छा काम यूथ के लिए करें। पैसा हमारे पास कम ही है तो, मगर मोहब्बत बहुत है, हमदर्दी बहुत है अपने समाज के लोगों के लिए। चलिए तनवीरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, और खैर मकदम भी है आपका प्रोग्राम में आने का। आप एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं नॉर्थ में और एक बहुत बड़ी समाजी कारकुन हैं। आप मकबूल है यहाँ लोगों में। आपने सियासत में भी अपना नाम कमाया है, समाजी कामों में भी अपना नाम कमाया है। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तो आज यहीं पर अपना प्रोग्राम हम ख़त्म कर लेते हैं और आपसे इजाज़त ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।